11 বছর আগের কথা, কলকাতায় স্টেজ শো করতে আসছেন লতা মঙ্গেশকর। মুহূর্তের মধ্যে তা জানাজানি হতেই হাউসফুল। কিন্তু আচমকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন সুর সম্রাজ্ঞী। তারপর কোন মন্ত্র বলে হলো সেই কনসার্ট, পুরোটাই এখন ইতিহাস। দেখুন। मुझे मालूम है कि कोलकाता के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं हमेशा। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आप सब बड़े छोटे मुझे आशीर्वाद देते रहें और मेरा गाना पसंद करें। मैं जो भी गाऊं वो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप पसंद करें और मुझे बताएं। मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। मिस्टर दास गुप्ता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। और पंचपुत्र और अभी पंचकन्या उनका कार्यक्रम है। मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। मुझे इतने गाने मैंने बंगाली गाए हैं, सलील दा के और हेमंत दा के, हृदयनाथ के। मेरा पहला बंगाली गाना था सलील दा का ना जेओ ना और शाद भाई चौंपा। तो वो गाना गाने के बाद सलील दा मुझे हमेशा कहते थे कि लता तुम बंगला बोलो, हिंदी नहीं बोलो, बंगला बोलो। इसी तरह हेमंत दा भी मेरे साथ हमेशा बंगाली बोलते थे। ऋषिकेश मुखर्जी भी मुझे कहते थे कि तुम बंगला ही बोलो। पर जब तक वो लोग थे मैं बंगाली अच्छा बोल लेती थी। बंगाली भाषा बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है और मुझे बंगाली बहुत अच्छी लगती है। और मैंने हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा गाने बंगाली के गाए हैं। मैं यही कहूँगी कि जितनी मीठी बंगाली भाषा है उतने यहाँ के लोग भी मीठे हैं और मैं सबको प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। নমস্কার। আমিও বাঙালি বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না, একটু একটু চেষ্টা করছি। शौविक दास गुप्ता जो यहाँ के सब कुछ करता धरता है। आपको तो याद होगा कि मैं 2 बार पंचकन्या यहाँ गा के गई हूँ। আমি তো আপনার, যখন আপনি বলবেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। हम 5 भाई बहन एक साथ आप देख रहे हैं, ऐसे हम लोग कहीं होते नहीं ज़्यादा। यहाँ बैठी है बड़ी, बहुत बड़ी दीदी, उसके बाद ये छोटी, फिर मैं, फिर उषा, फिर हृदयनाथ। और आपने तो हृदय के गाने बंगाली में मेरा पहला गाना बहुत पसंद किया था, जीवनो गान, शायद आपको याद होगा। जीवनो गान गाहे के जे, याद होगा शायद। আমি খুব বলতে চাই বাঙালিতে, কিন্তু কি করব আমি। এখন কেউ বাঙালি बॉम्बे बोलने के लिए मिलता ही नहीं है जब से बर्मन साहब गए हैं। जब तक वो थे तब तक उनके साथ खूब बंगाली बोलती थी, बहुत झगड़ा करती थी बंगाली में, है कि आपने हमारे ये बोलचन ते बोलचन ऐसे करके बोलती थी। वैसे मुझे बंगाल बहुत पसंद है और मैंने पंचम के साथ आके यहाँ पर सब उसका स्कूल, उसका कॉलेज जिसमें वो फेल हो गया था, सब जगह यहाँ के तालाब जो हैं सब जगह जाके घूमती थी मैं और देखती थी। और मुझे बहुत ज़्यादा बंगाल पसंद है। 5 भाई बहन हम साथ में, आप देखें एक बार, कभी हम आए नहीं ऐसे 5 भाई बहन, कहीं पर भी नहीं जाते हैं, सिर्फ कलकत्ता में ही आए हैं। मेरा काम ही है इस प्रोग्राम में गाना, उस प्रोग्राम में गाना। मैं जो कलकत्ता में गाने में मज़ा आता है वो और किसी जगह नहीं आता। मेरे गुरु सलील चौधरी, जिनको दीदी ने सलीलदा कहती, उनको ही मैंने फॉलो किया पूरे जन्म भर और मेरे म्यूज़िक पे उनका बहुत असर है। इन चारों बहनों को लाने का जो श्रेय है वो जितना दास गुप्ता जी को है उतना मुझे भी है।
इसलिए इनको चारों को इकट्ठा करना और लाना बहुत मुश्किल बात है, मगर ईश्वर की दया से, आपके प्रेम की वजह से वो काम मैं पूरा कर पाया। और दास गुप्ता जी, इसलिए मैं ईश्वर का, दास गुप्ता जी का, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। আমরা আলোচনায় আসবো। এই মুহূর্তে উস্তাদ রশিদ খান আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, শিবাজি চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন এবং সৌভিক দাশগুপ্ত রয়েছেন। এই ইন্ডো অক্সিডেন্টাল সিম্বায়োসিসে যেখানে পঞ্চকন্যার আয়োজন করেছিলেন তিনি, এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই সৌভিকবাবু আপনার কাছে থাকবে যে নিতান্ত সহজ কাজ ছিল না, এই আয়োজনটা কিভাবে করলেন? এক তো হচ্ছে লতা মঙ্গেশকর ভীষণ অন্তর্মুখী স্বভাবের বলে আমরা জানি, সব বোনকে একসঙ্গে দেখাটা মানে অনেকটা হচ্ছে ওই ডুমুরের ফুলের মতন, এই অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভব করেছিলেন? এটা যদি এক কথায় বলতে হয় তাহলে আমি বলবো যে দিদির ভালোবাসায়। দিদিকে আমি যখন প্রথম বলি, দিদিকে যে বছর আমি আনলাম সঙ্গে মঙ্গেশকর ফ্যামিলি, তার 2 বছর আগে হৃদয়নাথজি এসে আমাদের এই পঞ্চপুত্রে এসেছিলেন এবং পঞ্চপুত্রে 1-2 গান গেয়েছিলেন খালি, উনি অ্যাজ এ গেস্ট এসেছিলেন। তারপরে উনি এখানকার সমস্ত আমার যে প্রোগ্রামের ব্র্যান্ডিং, এই টোটালটা দেখে কি উনি এত আপ্লুত যে এত পুরনো গন্ধ, ওই সেই আমাদের যে পঞ্চপুত্র পঞ্চকন্যার যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্টাল আর্টিস্টরা ছিলেন তাদেরকে এত পছন্দ করেছিলেন। তো পরবর্তীকালে উনি গিয়ে যখন দিদিকে বলেন, তো আমি যখন গিয়ে দিদিকে বললাম, দিদি আমার ভীষণ অদম্য ইচ্ছে যে আপনি একবার আমার পঞ্চকন্যায় আসুন। তো তখন উনি বলেছিলেন আমি দেখি কি করা যায়। আমাদের মে মাসে 25শে বৈশাখ হয় আর অগস্টে 22শে শ্রাবণ হয়। তো 22শে শ্রাবণে আমরা জেনারেলি আমাদের এই পঞ্চপুত্র পঞ্চকন্যা করি, যেহেতু মে মাসে ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী পালন হয়। তো আমি যখন দিদিকে বললাম, দিদি বললেন ঠিক আছে, এখন তো একটু মে মাসে বলেছিলাম, আগস্ট উনি আসবেন, দেখছি কী করা যায়, আমার শরীর যদি ঠিক থাকে আসবো। তারপরে আমি ঠিক জুন মাসে জানলাম দিদি সমস্ত মঙ্গেশকর ফ্যামিলিকে নিয়ে আমার ওখানে আসছেন। মানে আমি ভীষণ আপ্লুত হয়ে গেছিলাম, খুব এক্সাইটেড ছিলাম। আমার থেকেও আমার মনে হয় যে কলকাতার বাংলার সমস্ত অডিয়েন্স, আমি যখন প্রথম মনে হয় আনন্দবাজারে আমি একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছিলাম যে এবার পঞ্চকন্যায় লতা মঙ্গেশকর, তার পরের দিন আমি অফিসে ঢুকতে পারছি না, মানে সে ছত্রাকার একেবারে টিকিটের জন্য, তখন অনেক দেরি আমাদের শোয়ের। তো যাই হোক, একদিনের মধ্যে আমাদের পুরো হাউসফুল হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, তো সেই উদ্যোগ নাকি মাঝে ভেস্তে যেতে বসেছিল? হ্যাঁ, ভেস্তে যেতে বসেছিল, মানে ঠিক 2 দিন আগে আমি জানলাম যে আমাকে হৃদয়নাথজি বললেন যে দিদি যেতে পারছে না, তার কারণ ডক্টর পারমিশন দিচ্ছে না, দিদির ভাইরাল হয়েছে। আচ্ছা, তো আমার তো তখন মাথায় হাতে, আমি বুঝতে পারলাম যে আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে কী করবো আমি। দিদি আসছেন না মানে যে কি হতে পারে, আর টিকিট সব শেষ, ব্ল্যাক হচ্ছে তখন সায়েন্স সিটির বাইরে। তখন আমরা জানি যে 5,000 টাকার টিকিট করেছিলাম, সেটা 50,000 টাকায় পর্যন্ত ব্ল্যাক হচ্ছে, ইতিহাস একদম। বাপরে। তো তারপরে দিদি যখন আমি শুনলাম আসছেন না, তখন আমাদের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ছিলেন গৌতম মোহন চক্রবর্তী। গৌতমদা আমার পরিচিত ছিলেন। গৌতমদাকে আমি বললাম যে গৌতমদা কী করবো? গৌতমদা বললেন তুমি কোথাও পালিয়ে যাও না, কিছু একটা করো, তাহলে সায়েন্স সিটি ভাঙবে, তোমার বাড়ি ঠাড়ি ভেঙে ভেঙে দিয়ে আসবে। খুব ভয় ছিলাম, খুব প্রার্থনা, ঈশ্বরকে প্রার্থনা যে কী করা যায়। অল্টারনেটিভ আশাজিকে বলেছিলাম যে দিদি যদি আসতে না পারেন আপনি আসুন, একটু সামলান ব্যাপারটা। তো দিদি আসেননি বহু বছর, আশাজিতে তার আগে অনেকবার পঞ্চকন্যা গেয়ে গেছেন। তো আমার নানান রকম একটা ঝামেলা ছিল। তো ঠিক তার আগের দিন আমি জানতে পারলাম যে দিদি ফোন করছেন আমাকে, না আমি আসছি, ডাক্তার পারমিশন দিয়েছে আমাকে। তো তারপরে তো ইতিহাস যে কি হয়েছে একেবারে। এবং সেই কারণে এই বিরল মুহূর্তে সাক্ষী থাকতে পেরেছে কলকাতাবাসী। আমি অবশ্যই আরেকবার আপনার কাছে সৌভিকবাবু আসবো, যেহেতু পারিবারিক বন্ধু, নিশ্চয়ই অনেক কিছু তথ্য কথা আপনার থেকে জানবো, যেটা আমরা যারা সঙ্গীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরকে চিনি তার বাইরে। আমি এখানে একবার পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর কাছে আসতে চাইবো। অজয়বাবু, একটা বিষয় তো হচ্ছে যে লতা মঙ্গেশকরকে সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে আমরা দেখেছি, মানে 30,000-এর ওপর গান, এমন কোনো, খুব সম্ভবত প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষাতে তিনি গান গেয়েছেন। এই লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে আপনার যখন প্রথম সাক্ষাৎ হলো, সেই দিনের এক্সপিরিয়েন্সটা কি রকম ছিল? আমার প্রথম সাক্ষাৎ হলো 90 সালে বা 89 সালে, যখন উনি দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। আচ্ছা, সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়ামে আমি আমার বাবা এবং আমার স্ত্রীকে নিয়ে গেছিলাম।
আমার যে আসনটা ছিল তার পাশেই লতাজির আসন ছিল কোনো কারণে, হয়তো সেটা সৌভাগ্যক্রমে ছিল। এবং উনি যখন বসলেন তখন মাথাটা একটু নিচু করে হাতটা বন্ধ করে বললেন, আপ কাহা সে আই হো, আপ আচ্ছা। কাহা সে আই হো। তাই আমি বললাম যে আমি কলকাতা থেকে এসেছি, मैं कलकत्ता से आया। अच्छा कलकत्ता से, कलकत्ता हमारा बहुत फेवरेट प्लेस है, मुझे बहुत पसंद है कलकत्ता का खाना, फिर শাড়ি, फिर सारे चीज़, संगीत, হেমন্ত দা, সলিল দা, এই সমস্ত কথা উনি বলতে আরম্ভ করলেন। এবং আমার এত সৌভাগ্য যে ওনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হলো, তারপরে ওনার কাছ থেকে ফোন নাম্বার চাইলাম এবং উনি আচ্ছা। দিলেনও। এবং দুটো ফোন নাম্বার দিয়েছিলেন, আমার মনে আছে এখনও, দুটোই ল্যান্ডলাইন, কোনো মোবাইল ফোন তখন ছিলই না হয়তো, বা হয়তো আসেইনি। তো সেই প্রথম লতাজিকে দেখলাম। এবং তার থেকেও যেটা ইম্পর্টেন্ট, একটা সবার জানলে খুব আনন্দ হবে, যে প্রেসিডেন্ট আসনে বসে আছেন, মঞ্চে বসে আছেন, আর লতাজি পেছনের দরজা দিয়ে আসছেন। যতক্ষণ উনি হেঁটে এলেন, সেই মিউজিক্যাল হাঁটা, আস্তে আস্তে যেভাবে উনি হাঁটতেন, সমস্ত লোক পেছন দিকে ফিরে গেল, প্রেসিডেন্টের দিকে সবাই পেছন করে দাঁড়ালো। মানে এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে ওর জায়গাটা মানুষের মনে কোন জায়গাটা ঠিক ছিল, এটা বোঝানো সম্ভব না। মানে আমি দেখলাম যে একটা গুঞ্জন হলো, তারপরে লতা মঙ্গেশকর হেঁটে আসছেন এবং সবাই ওদিকেই তাকিয়ে আছেন যতক্ষণ উনি এসে বসবেন। আমি জানতাম না কোন সিটে উনি বসবেন, কোনো কারণে উনি আমার পাশের সিটে বসলেন। তাই আমার মনে হলো একটা শিহরণ হলো, এবং মনে হলো যে সাক্ষাৎ সরস্বতী সামনে পাশে, আমার যোগ্যতাই নেই কোনো বসার, কিন্তু বসতে পেয়েছিলাম। আমি উস্তাদ রাশিদ খানের কাছে আরেকবার এখানে আসতে চাইবো। রাশিদজি, লতা মঙ্গেশকরের আমি আপনার ইন্টারভিউ শুনছিলাম, আপনি বলছেন যে ভীষণ মোটিভেট করতেন, উৎসাহিত করতেন, এবং যেখানে তিনি বুঝতেন সেখানেই তিনি প্রশংসা করতেন। এটা কোথাও না কোথাও যারা ধরুন এই মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম আসছেন, যারা এই প্রচুর কাটথ্রোট কম্পিটিশনের মধ্যে, সেখানে লতা মঙ্গেশকর একটা ইন্সপিরেশনের কাজ করতেন। আপনার ক্ষেত্রে এক্সপিরিয়েন্সটা কীরকম ছিল? দেখো, আমার সঙ্গেও 92 বা 90তেই ওনার সঙ্গে ফার্স্ট আমার আলাপ হয়। আচ্ছা। ওনার বাবা নামে একটা কনসার্ট বম্বেতে হতো, যেটা পার্লায় একটা हॉल আছে, সেটা दीनानाथ मंगेशकर हॉल। तो वहाँ के लिए मुझे दीदी ने पहली बार मुझे बुलाया था, तो मैं उस प्रोग्राम में गाया भी था और सामने बैठ के सुन भी रही थी। फिर उसके बाद ग्रीन रूम में आके बहुत मेरी तारीफ की, बहुत मुझे आदर दिया उन्होंने। तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि उनके साथ में एक साथ फिर बैठ के काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। तो वो असल में पहले ज़माने में उनके पिताजी हमारे नाना उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के बहुत बड़े फैन थे और उनकी काफ़ी गायकी सुनते थे। और ये मुझे लता दीदी खुद बोलती थी, बोली कई बार मुझे बोली कि निसार हुसैन खान साहब की छूट तान बोल तान उनको बहुत पसंद थी। तो मेरे घर से, मेरे बड़े मामू के घर से भी उनका बहुत करीबी रिश्ता रहा। एक बार का वाक़या मैं बताता हूँ। हृदयनाथ जी जा रहे पैदल रोड पे, तो टैक्सी में बैठ रहे थे, तो हम लोग, हमारे बड़े मामू एकदम आवाज़ देते हुए हृदय हृदयनाथ हृदयनाथ करते हुए उतरे। अच्छा। दोनों इस तरह से चुपड़ गए, और मुझे देखो क्या इन लोगों का एक प्यार मोहब्बत इन दोनों में था। तो मेरे तो घर से इन लोगों के घर रिश्ता है मेरा, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। और दीदी के साथ यही नहीं, पहली बार उनके पिताजी के नाम का अवार्ड लेने मैं भी गया, अजयदा भी गए थे वहाँ पर। अजयदा आपको मालूम होगा? बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल मालूम है जी। तो उनके साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं लता दीदी के साथ। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ और एक ऐसा हुआ सामने, गोवा में गया, तो गोवा में अचानक देख रहा हूँ कि लता दीदी, हृदयनाथ जी, पूरी फैमिली के साथ ये लोग बैठे हुए। तो मेरी तो एकदम
আমি তো খুব ভয় পেয়ে গেলাম কি আমি আর কার সামনে আমি গান গাইছি আজকে। তো এটা আমার খুব আশ্চর্য আমার লাগলো। আমি গেছি, আমাকে এসে খুব आदर করেছে, খুব আমাকে বলছে अल्लाह ताला क्या गला दिया है आपको। तो मुझे शर्म थी आगे, मैंने कहा कौन किसको बोल रहे हैं। तो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस ये हुआ। মানে নিঃসন্দেহে এটা তো এই অভিজ্ঞতা তো কখনো ভোলার নয়। আমার মনে হয় শিবাজি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আসবো। শিবাজি দা, 1942 লাভ স্টোরি, মানে সেখানে লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে একই ছবিতে গান গাওয়া, মানে এই সুযোগটা ঠিক কিভাবে এলো, এবং আপনি যখন জানতে পারলেন যে ছবিতে আপনার নাম এবং লতা মঙ্গেশকরের নাম সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে এক সরণিতে থাকবে, এই অনুভূতিটা কি রকম ছিল? এটা তো মানে ঐতিহাসিক অনুভূতি, কারণ আমার কোনোদিনই কোনো ইচ্ছে ছিল না যে বম্বে গান করব, হিন্দি গান করব। তার প্রস্তুতি লাগে, হিন্দি ভাষা শিখতে হয়, তো কপালে ছিল। এখন পঞ্চমদার এই ছবি সুযোগ পেয়ে গেলাম, গান করলাম, সবই হলো, কিন্তু কারা গাইছে, কি গান আছে, কিছুই তো জানি না। তো আমি যেদিন আমার গান ছিল সেদিন কবিতা কৃষ্ণমূর্তি গান ডাবিং ছিল। তারপরে পঞ্চমদার বাড়িতে উনি অনেক গান শোনালেন, সবই হলো। আচ্ছা, আলটিমেটলি যখন ক্যাসেটের আগে রিলিজ করলো, ছবির আগে ক্যাসেটটা রিলিজ করলো, এবং তাইতে আমি দেখি যে লতা মঙ্গেশকর গান আছে, শানু, কবিতাজি, আমার গান আছে। তাহলে তুমি ভাবো, শিবাজি চট্টোপাধ্যায় একটা ক্যাসেটের নাম রয়েছে, গানে রয়েছেন কারা? লতা মঙ্গেশকর, কুমার শানু নয় ভাইয়ের মতো ঠিক আছে, তাও কুমার শানু তখন বিরাট টাইগার বলতো বোম্বেতে ওকে, কবিতাজি তো বিরাট ব্যাপার। তো সেখানে আমি কেউ না, কলকাতার একজন শিল্পী। তা এই অনুভূতিটা আমার কাছে একটা সাংঘাতিক অনুভূতি। যখন সিনেমাটা দেখতে গেলাম, পর্দায় যখন নামগুলো পড়ছে, তুমি ভাবো তো, এখানে এদের সব ডাইরেক্ট লতাজির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, দেখা হয়েছে, সাক্ষাৎ হয়েছে। তো আমার তো সেই সুযোগটা হয়নি, হতো, হয়ে যেত নিঃসন্দেহে, তো হয়নি। আশা ভোসলেজির সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক হয়েছিল। ওই সৌভিকের অনুষ্ঠানেই মানে আমি আর আশা ভোসলেজি পাশাপাশি বসে অনেকক্ষণ। সেই গানের দুকলি যদি একটু শোনান শিবাজি দা। আমার কার গান শোনাবো? লতাজির যে গান ছিল সেটা সবাই জানো। না না, আপনারই গান, লতা মঙ্গেশকরের 1942 লাভ স্টোরিতে। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। এখন ব্যাপার হলো যে গান রেকর্ডিং এ আমাদের উপস্থিত ছিল জাভেদ আখতারজি, বিধু বিনোদ চোপড়া, হার্ডি বর্মন তো ছিলেনই। তা আমি জাভেদ আখতারজিকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা দাদা, ও তো উচ্চারণ নিয়ে তো আমাকে নাকাল করেছে একদম সবাই। বম্বের গানে, আমরা বাংলা গানে দেখো অনেক ছাড় দিই, বাংলার উচ্চারণ যদি অবাঙালি কেউ গায়, তাতে যদি উচ্চারণের দোষ হয় আমরা সেটাকে মানে আমরা কোনো অসুবিধে করি না, আমাদের বেশ মেনেই নিয়েছি। কিন্তু হিন্দিতেও তুমি উচ্চারণ ঠিক না করলে তোমাকে অ্যালাউ করবে না। তো জাভেদ আখতারজি একদম সাঁড়াশি নিয়ে বসে আছে, ধরবে বলে, উচ্চারণ ঠিক না হলে চেপে ধরবে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা হিন্দি এই যে গান হয়, এই উচ্চারণটা কার সব থেকে ভালো, কার গান শুনলে ভালো উচ্চারণ শেখা যায়? উনি আমাকে তখন বললেন লতা মঙ্গেশকরের শুনবেন। আচ্ছা, কারণ বললেন মোহাম্মদ রফি সাহেবের উচ্চারণ একটু পাঞ্জাবি ঢঙে আছে, কিন্তু লতাজির উচ্চারণ আপনি দেখবেন একেবারে, মানে সেটা শুধু হিন্দির ক্ষেত্রে নয়, অবাঙালি হয়েও বাংলা গানগুলো যখন তিনি করছেন, মানে কারুর বোঝার উপায় নেই যে লতা মঙ্গেশকর আসলে বাঙালি নন। আর আমি অবশ্যই আরো অনেক কথা, অনেক গল্প আপনাদের থেকে জানার আছে। একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব, তবে তার আগে অপর্ণা সেন, অভিনেত্রী অপর্ণা সেন স্মৃতিচারণা করেছেন লতা মঙ্গেশকরের, কি বলেছেন একবার দেখুন। আমার লিপিত কত গান, লতাজির কত গান, আমার ওইগুলো মনে থাকে না গানের নাম গুলো, কারণ আমি ওই ধরনের মূলধারা ছবি খুব একটা বেশি দেখতাম না নিজের হলেও। কিন্তু আমি এটা মনে আছে যে লতাজির গানে আমি লিপ দিয়েছি,
সেই জন্য কি অদ্ভুত লাগছে আর কি। আর শুধু সঙ্গীত জগৎ নয়, ভারতবর্ষ কে ভাবা যায় না লতা মঙ্গেশকর ছাড়া, না? মানে যদি কিছু ভারতবর্ষের কিছু কিছু প্রতীক হয়ে থাকে, লতা মঙ্গেশকর নিশ্চয়ই সেরকম একজন প্রতীক। মানে আপনি ঠিকই বলছেন যে সরস্বতী পুজোর বিসর্জনের দিনে আমরা সরস্বতীকে হারালাম, সে কথা সত্যি। ওর একটা গান খুব মনে পড়ে, এ মেরি বতন কি লোগো, সেটা শুনলে তো আমার চোখের জল আমি সামলাতে পারতাম না কখনো। কি বলবো, মানুষকে তো প্রকৃতির নিয়মে চলে যেতেই হয়, কিন্তু যারা পড়ে থাকে তাদের মধ্যে একটা বিশাল শূন্যতা থেকে যায়। একটা শূন্যতা তো তৈরি হলো, বিশাল শূন্যতা তৈরি হলো।